समुद्गीतः सप्तहारः मज्जानधनम् एतज्जिज्ञायज्ञमङ्गेषु प्रोतम् एतज्जिज्ञायज्ञमङ्गेषु प्रोतं वेद अङ्गी भवति नाङ्गेन विहोर्च्छति सर्वमायुरेति जोगजीवति महान् प्रजापतिर्भवति महान् कीर्त्या संवत्सरं मज्ञोनाश्नीयात् तद्वतं मज्ञोनाश्नीयादिति वा अग्निर्हिङ्कारो वायुः प्रस्तावः आदित्य उद्गीतः नक्षत्राणि प्रतिहारः चन्द्रमानि धनम् एतद् राजनं देवतासु प्रोतम् स एमेतद् राजनं देवतासु प्रोतं वेद एतासामेव देवतानागो सर्वोक्तागो साष्टितागो सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति जोगजीवति महान् प्रजापशुर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान् न निन्देत् तद्वतम् त्रयी विद्या हिंकार त्रयी लोका सप्रस्तावः अग्निर्वायुरादित्यस्य उद्गीतः नक्षत्राणि व्याकुंसमरीचः सप्रतिहारः सप्तागन्धर्वाः पितरस्तन्निधनम् एतत्साम सर्वस्मिन् प्रोतम् स एयमेतत् साम सर्वस्मिन् प्रोतं वेद सर्वगुमः भवति तदेष श्लोकः यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो रज्जाय परमन्यदस्ति यस्तद्वेद स वेद सर्वगुं सर्वादिशो बलिवस्मि हरन्ति सर्वस्मीत्युपासीत तद्व्रतम् विनर्जिताम्नो व्रणे पशव्यम् पशव्यमिति अधिकं पशव्यमिति अग्नेरुद्गीत पशव्यमित्यग्नेः अलविङ्गो उद्गीतो अनिरुक्तः अनिरुक्तः प्रजापतेः अग्नेरुद्गीतः निरुक्तः सोमस्य मधुष्टक्षं वायोः ष्टक्षं बलवदिन्दस्य क्रौञ्चं बृहस्पतेः अपध्वान्तं वरुणस्य तान् सर्वान् एवोपसेवेत वारुणत्वेव वर्जयेत् अमृतत्वं देवेभ्यः आगायानीत्यागायेत् स्वधां पितृभ्यः आशां मनुष्येभ्यः त्रिलोदकं पशुभ्यः सर्गं लोकं यजमानाय अन्नमात्मना आगायानीति एतानि मनसा ध्यायन् अप्रमत्तस्तुवीता सर्वेश्वराः इन्द्रस्यात्मानः सर्वभूष्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्वे पुरुषाः मृत्योरात्मानः संयजिस्वरेषोपालभेत इन्द्रं शरणं प्रपन्नो भुवम् सत्त्वा प्रतिपक्षिति चेनं ब्रूयात् सेय्येन मूष्मसु उपालभेत प्रजापतिं शरणं प्रतिपन्नो भुवन् सत्त्वा प्रतिपेक्षिति चेनं ब्रूयात् अधियज्ञेन पुरुषेषु उपालभेत मृत्युकुं शरणं प्रपन्नो भुवम्
सत्ता प्रतिदक्षितीत्येनं ब्रूयात् सर्वेश्वराः घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्याः इन्द्रे बलं ददानीति सर्व ऊष्माणः अग्रस्ता अजरस्ताः विवृताः वक्तव्याः प्रजापतिरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शाः लेशेन अनभिहिताः वक्तव्याः मृत्योरात्मानं परिहराणीति त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः तप एव द्वितीयः ब्रह्मचारी आचार्यकुलवासी तृतीयः अत्यन्तमात्मानम् आचार्यकुले अवसादयन् सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोमदत्वमेति ಅದು ಇದು ಕುಮಾರಬಾಯ ಏನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಲಭ್ಯತಪದ ತೇಭ್ಯೋ ವಿತಪ್ತೇಭ್ಯಃ ಸಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾಸ್ರವತ್ ತಾಮಭ್ಯತಪದ ಯಸ್ಯಾಭಿತಪ್ತಾಯಾಃ ಏತಾನ್ಯಕ್ಷಾಣಿ ಸಂಪ್ರಾಸ್ರವಂತ भूर्भुवस्वरिति तान्यभ्यतपत तेभ्यो वितप्तेभ्यः ओंकार संप्रासवत् तद्दशा शंकुरा सर्वाणि पर्णानि सन्तृणानि एवं ओंकारेण सर्वावाक् सन्तृणा ओंकारे वेदगुं सर्वम् ओंकारे वेदगुं सर्वम् ब्रह्मवादिनो वदन्ते यदीशूनां प्रातस्य वरं रुद्राणां माध्यञ्जलसवनम् आदित्यानां च विशेषां च देवानां तृतीयसवनम् क्वतर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तन्न विद्यात् कथं कुर्यात् अथ विद्वान् कुर्यात् तदा प्रातर्वाकस्य उपाकरणाज्जघनेन पार्वत्यस्य उदुमुखोपविश्य स वासयोगं सामाभिगायति लोकद्वारमपावृणो पश्येमत्वा वैगुराज्यायोमिति अथ जुहोति नमोऽग्नये वीक्षिते लोकक्षिते लोकं यजमानाय विन्दा एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमित्युक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै वसवः पादसवरगो सम्प्रयच्छन्ति पुरा माध्यञ्जनस्य सवरस्य उपाकरणाज्जघनेन आग्नेयस्य उदुमुखोपविश्य स रौद्रगुं सामाभिगायति लोकद्वारमपावृणो पश्येम त्वां वयं वैराज्यायोमिति वैराज्याय ओमिति अथ जुहोति नमो वायवे अंतरिक्षक्षिते लोकं यजमानाय विन्दा एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि अत्र यजमानस्वापरस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमित्युक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै रुद्राः माध्यन्धवनं सम्प्रयच्छन्ति पुरा तृतीयस्य सवनस्य उपाकरणाज्जघनेन आहवनीयस्य उदुमुखोपविश्य स आदित्यगुं स वैश्यदेवगुं सामाभिगायति
ಲೋಕದ್ವಾರಮಪಾವೃಣೋ ಪಶ್ಯೇಮತ್ಪ್ರಾವಯೋ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಯೋ ಮಿತಿ ಆದಿತ್ಯಮಥ ವೈಶ್ಯದೇವಂ ಲೋಕದ್ವಾರಮಪಾವೃಣೋ ಪಶ್ಯೇಮತ್ಪ್ರಾವಯೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೋ ಮಿತಿ ಅಸಜುಹೋತಿ ನಮ ಆದಿತ್ಯೇಭ್ಯಶ್ಚ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೇವೇಭ್ಯಃ ದಿವಿಕ್ಷಿದ್ಭ್ಯೋ ಲೋಕಕ್ಷಿದ್ಭ್ಯಃ ಲೋಕಂ ಯಜಮಾನಾಯ ವಿಂದತ ಏಷ ಬೀಜಮಾಸ ಲೋಕಯೇತಾಸ್ಮಿ ಅತ್ಯಜಮಾನ ಪ್ರಸ್ತಾದಾಯುಷಃ ಸ್ವಾಹಾಪಹತ ಪರಿಘಮಿತ್ಯುಕ್ತಾವುತ್ತಿಷ್ಠತಿ ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯಾಶ್ಚ ವಿಶೇಷದೇವಾಃ ತೃತೀಯಮಸವೋ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛನ್ತಿ ಏಷ ವೈ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಂ ವೇದ ಏವಂ ವೇದ ಏವಂ ವೇದ श्रीमच्छंकर भगवत पूज्यपाद सद्गुरुभ्यो नमः वंदेदं सच्चिदानंदं विधिवर्यं महामहिं वेदान्तारिणं सद्गुरुप्रणतोऽस्म्यहं सदाहं संप्रदायिकं श्रीयमीन्द्रं सदास्मि सद्गुरुं सच्चिदानन्दं श्री श्री सच्चिदानन्द सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः असीहि भगवो ब्रह्म ಯಾವ್ದು ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ ಭಾಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಭಾಷಣ ಶ್ಲೋಕ ಯಾನಿ ಪಂಚಧಾ ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ತೇಭ್ಯೋ ನುಜ್ಜಾಯ ಪರಮನ್ಯದಸ್ತಿ श्लोकः यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो नज्जाय परमण्यनस्ति तत् एषः श्लोकः यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यः न ज्ञायः परं अन्यत् अस्ति ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರವೂ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ 5 ವಿಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಉದ್ಗೀತ, ಪ್ರತಿಹಾರ. ಒಂದಕ್ಕೂ 3 ಇದೆ. ಯಾವುದೋ 3 ವೇದಗಳು ಹಿಂಕಾರ, 3 ಲೋಕಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವ, 3 ದೇವತೆ ಅಗ್ನಿವಾಯ ಐತೆ ಅದು ಉದ್ಗೀತ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮರೀಚಿಯ ಪ್ರತಿಹಾರ, ಸರ್ಪ ಗಂಧರ್ವ ಪಿತರ ನಿಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಅಡಕಾಯ್ತು. ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಧಾನ 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 3 ಒಂದೊಂದಲ್ಲೂ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ತದೇತಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ಏಷ ಶ್ಲೋಕಃ ಮಂತ್ರೋಪ್ಯಸ್ತಿ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಯಾನಿ ಪಂಚಧಾ ಪಂಚಪ್ರಕಾರೇಣ ಹಿಂಕಾರಾದಿ ವಿಭಾಗೈ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೈವಿದ್ಯಾದೀನಿ ತ್ರಯೀಕೃತಯಾನ तेभ्यः पंचत्रिकेभ्यः ध्यायः महत्तरं परञ्च व्यतिरिक्तं अन्यद्वस्तन्तरं नास्ति न विद्यते इत्यर्थः. ಯಾವುದು 5 ಪಂಚಧ 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಂಚಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಕಾರ 3, ಪ್ರಸ್ತಾವವು 3, ಉದ್ಗೀತವು 3. ಹಿಂಕಾರ 3 ವೇದ, ಪ್ರಸ್ತಾವ 3 ಲೋಕ, 3 ದೇವತೆ, ಅಗ್ನಿವಾಯ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರಮ, ಇದು 3. ಹೀಗೆ 3 ಹಿಂಕಾರ ಭೇದದಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, 3 ಅಂತ ನೈವಿದ್ಯ ಮುಂತಾದಗಳು. ಆ ಪಂಚತ್ರಿಕ 5ರಲ್ಲೂ 3 ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡಕ ಆಗಿದೆ. ಆ 15ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 15 ಇದೆ. 5 3 ಗುಂಪು, 5 3 15, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ 3 ಅಂಥದ್ದು 5 ಇದೆ, 15 ಇದೆ. ಆ 15 ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಈ ಹಿಂಕಾರಾದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದಿಲ್ಲ ಮಂದಸ್ತಿ ತೈವಹಿ ಸವೈಸ ಅಂತರ್ಭಾವ. ಅದು ಆ 15ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗ್ಬಿಡ್ತು. 15ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗದೇ ಇರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 3 ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, 3 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂಕಾರಾದಿ 5 ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ಸದಾತ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜಗದಾತ್ಮ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಂಭವ ಯಸ್ತದ್ವೇದ ಸವೇದ ಸರ್ವಂ ಸವೇದ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಾದಿಶೋ ಬಲಿಮಸ್ಮಿ ಹರಂತಿ ಸರ್ವಮಸ್ಮಿ ಭಾಸೀತ ತದ್ಭ್ರತಂ ತದ್ಭ್ರತಂ. ಸರ್ವಾದಿಶೋ ಬಲಿಮಸ್ಮಿ ಹರಂತಿ ಸರ್ವಮಸ್ಮಿ ಭಾಸೀತ ತದ್ಭ್ರತಂ ತದ್ಭ್ರತಂ. ಯಹ ತತ್ ವೇದ ಸಹ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಾಃ ದಿಶಃ ಬಲಿಂ ಅಸ್ಮಿ ಹರಂತಿ ಸರ್ವಂ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಉಪಾಸಿತ ತತ್ ವ್ರತಂ ತತ್ ವ್ರತಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ 5 ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 15ರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಕಪ್ಪಕಾಳಿಕೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ತಮ್ಮ ವಜ್ರಹಾರ, ಕಾರು, ಮನೆಗಳು, ಬೇಕಾಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಭೋಗವಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಸರ್ವಮಸ್ಮಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತ, ನಾನು ಜಗದಾತ್ಮ ರೂಪದಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೂಪದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ 15ರಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ವೋಸ್ಮೀತಿ ಉಪಾಸೀತ, ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಸನೆ. ಏನು ಉಪಾಸನೆ? ಅಹಮೇವೇದಗೂ ಸರ್ವಂ, ನಾನೇ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ, ನಾನೆಂದ್ರೆ ದೇಹ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ, ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತನೆ, ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಇರೋದು, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂತೆ, ನಾನೇ ಭೂತಗಳ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಸರ್ವೋಸ್ಮಿ ಸರ್ವೋಸ್ಮಿ, ನಾ ಸರ್ವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಜಗತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಹಮೇವೇದಿಗೂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಮೇವೇವ ಅಹಂ, ನಾನೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಅಹಮೇವೇದಿಗೂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಮೇವೇದಂ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ರತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವುದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ವ್ರತದ ನಿಯಮ. ಯಹ ತದ್ಯಥೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸಾಮವೇದ ಸಹ ವೇದ ಸರ್ವಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಸಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು, ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಭವತಿ ಸಹ ಅದೇ ಬೆಳ್ಬಿಟ್ರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬೆಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜಗದಾತ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಾಹ ದಿಶಃ ಸರ್ವಾಹ ದಿಕ್ಸ್ಥಾಃ ಅಸ್ಮೈ ಏವಂ ವಿಧಿ ಬಲಿಂ ಭೋಗಂ ಹರಂತಿ ಪ್ರಾಪಯಂತಿ ತತ್ಸಃ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ದಿಕ್ಸ್ಥಾಹ, ದಿಶಿ ತಿಷ್ಠಂತಿ ದಿಕ್ಸ್ಥಾಹ, ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರೋರು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಆ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು, ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತಂದು ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ, ಅವರವರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಭೋಗಂಬರಂತಿ, ಭೋಗವನ್ನ. ಸರ್ವಮಸ್ಮಿ ಭವಾಮಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಏತದುಪಾಸೀತ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಸರ್ವೋಸ್ಮಿ ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಾತ್ಮ ರೂಪದಿಂದ, ಜಗದಾತ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಯತ್ ಶೃಣೋತಿ ಯದ್ ವದತಿ ಸರ್ವಂ ತದ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ.
ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾನೋ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಏನ್ ಎಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೋ ಅದೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೇವಲ ಈ 5 ಅಡಿ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಅರಿವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋ ಜಾಗವೇ ಹೊರತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್, ಆಲ್ ಆಮ್ನಿಷಿಯಂಟ್, ಆಲ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಾಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಾಗಲೂ ಇರೋನು. ತಸ್ಯ ಏಕದೇವ ವ್ರತ, ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ವ್ರತ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ವೋಸ್ಮೀತಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವೋಹಮಸ್ಮಿ ಸರ್ವೋಸ್ಮೀತಿ ಅಹಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಯಾ, ಅಹಮೇವ ಸರ್ವೋಸ್ಮಿ ಸರ್ವೇ ವೇದಗೂ ಅಹಮೇವ ಅಸ್ಮಿ, ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದಸ್ತಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅಹಮೇವ ಅಸ್ಮಿ. ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಸಾಮೋಪಾಸನ ಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದ 2 ಸಾಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮೋಪಾಸನ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸರಿ. ತದ್ವತಂ 2 ಸಾಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮೋಪಾಸನ ವಿಚಾರ ಮುಗೀತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಾನ ವಿಶೇಷದ ಉಪದೇಶ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗಾನ ಏನೇನು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವಿನರ್ತಿ ಸಾಮ್ನೋ ವೃಣೇ ಪಶವ್ಯಮಿತಿ ಪಶವ್ಯಮಿತ್ಯಗ್ರೇ ಉಜ್ಜೀಸೋ ಅಲ್ಲ ಪಶವ್ಯಮಿತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗ್ನೇರುಜ್ಜೀಸ ಅನಿರುಕ್ತ ಪ್ರಜಾಪತೆ ನಿರುಕ್ತ ಸೋಮಸ್ಯ ಮುದುಷ್ಟ್ರಕ್ಷಂ ವಾಯೋ ಶ್ಲಕ್ಷಂ ಬಲವದಿಂದಸ್ಯ ಕ್ರೌಂಚಂ ಬೃಹಸ್ಪತೆ ಅಪಧ್ವಾಂತಂ ವರುಣಸ್ಯ ತಾನಿ ಸರ್ವಾನೇವ ಉಪಸೇವೇತ ವಾರಣಂತ್ಯೇವ ವರ್ಜಯೇತ್. ಉಪಸೇವೇತ ಮಾರುಣಂ ವಿನರ್ಧಿ ಸಾಮ್ನಃ ವೃಣೇ ಪಶವ್ಯಂ ಇತಿ ಅಗ್ನೇಃ ಉಜ್ಜೀಸಃ ಅನಿರುಕ್ತಃ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ನಿರುಕ್ತಃ ಸೋಮಸ್ಯ ಮೃದು ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ವಾಯೋಃ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ಬಲವತ್ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಕ್ರೌಂಚಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇಃ ಅಪಧ್ವಾಂತಂ ವರುಣಸ್ಯ ತಾನ್ ಸರ್ವಾ ಏವ ಉಪಸೇವೇತ. ಉಪಾಸಿತಲ್ಲಿದೆಯೋ ಏವ ವಿನರ್ಧಿ. ವಿನರ್ಧಿನೇನೋ ಋಷಭ ಕೂಜಿತ ಸಮಃ. ಇದು ಹೋರಿ ಬುಲ್ಲು ಗೊಟ್ರ ಅದು ವಿಸರ್ಜಿಸಿತು. ಅದು ಗಾನ, ಅದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಋಷಭ ಕೂಜಿತ ಸಮಃ. ಅದರಂತೆ ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ವಿನರ್ಧಿ ಸಾಮ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಗೊಟ್ರಾಯಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಟ್ಯೂನು ಆ ಟ್ಯೂನು ಒಂದು ಉಂಟು. ಅದು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿತವಂತೆ. ಅದು ಆ ಪಶವ್ಯಂ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಅಗ್ನೇ ಉಜ್ಜೀಸಃ. ಉಜ್ಜೀಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದದ್ದು. ಅದು ಅಹಂ ಎಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಉಜ್ಜೀಸಂ ಉದ್ಗಾನ. ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಇದು ಅನಿರುಕ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲದು, ಅದು ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ. ನಿರುಕ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸಿ 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 ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಸೋಮಸ್ಯ. ನಿರುಕ್ತ ಸೋಮಸ್ಯ. ಮೃದು ಶ್ಲಕ್ಷಂ ವಾಯೋ, ಬಹಳ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನುಣುಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ವಾಯುವಿಗೆ, ವಾಯುವಿನ ಇದು ಧ್ವನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇದಕ್ಕೊಂದತ್ತೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಶ್ಲಕ್ಷಂ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆ ನುಣುಪಾಗಿ ಗತ್ತಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿ ಅದು ಇಂದ್ರನ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರೌಂಚ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ಜೋರ ಕೂಗೋದು, ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಅಪಧ್ವಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಚದು ಒಡೆದ್ರೆ
ಒಡೆದ ಕಂಚು ಪಾತ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊರ್ರ ಶಬ್ದ ಬರೋದಲ್ಲ. ತಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ವರ್ಣಂದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದಂತೆ, ಆದ್ರೆ ವರ್ಣಂದು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಬಾಳಂತ ಮರ್ಜಿ. ಗೊಗ್ಗಲ ಧ್ವನಿ ಅಂತ, ಗೊಗ್ಗಲ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಗೊರ್ರ. ಈ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಕಫ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಗೊರ್ಗಲ ಧ್ವನಿ, ಅದು ವರ್ಣನ ಧ್ವನಿ. ಆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಮೃತ್ಯು. ಅದು ಗೊಗ್ಗಲ ಧ್ವನಿ, ಗೊರಲ ಧ್ವನಿ, ಗೂರಲ ಧ್ವನಿ. ಈ ಬೇಲ್ದ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೇಲ್ದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿದೆ, ಅದು ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗಂಟಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗತ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಥರ. ಗೊರಗು ಧ್ವನಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಗೊರಗು ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಣದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಧ್ವನಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮರ್ಜಿ ಬಾಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮೋಪಾಸನ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಗಾನ ವಿಶೇಷಾದಿ ಸಂಪತ್ ಉದ್ಗಾತುರುಪದಿಶ್ಯತೆ. ಸಾಮೋಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಸಂಗ, ಆ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಗಾನ ವಿಶೇಷ ಎಷ್ಟು ತರಹ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಶೇಷ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉದ್ಗಾತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ತರಹ ಧ್ವನಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಈ ದೇವತೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿತವಾದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಫಲವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ವಿನರ್ಧಿ ವಿನಷ್ಟೋ ನರ್ಧಃ ಸ್ವರವಿಶೇಷ ಋಷಭಕೂಜಿತ ಸಮಃ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತೀತಿ ವಿನರ್ಧಿಗಾನಮಿತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷ. ಫಲವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿನರ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ನರ್ಧಃ ವಿನರ್ಧಃ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಡಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಅದು. ಅದು ವೃಷಭ ಕೂಜಿತ ಸಮಃ, ವೃಷಭ ಹೋರಿ ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಧ್ವನಿ. ವೃಷಭ ಕೂಜಿತ ಸಮಃ, ವೃಷಭನ ಬಿಲ್ ಎತ್ತುನ ಕೂಗಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ವನಿ. ಅಸ್ಯ ಅಸ್ಥಿತಿ ವಿನರ್ಧಿಗಾನಮಿತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷ. ಇದಕ್ಕಾದ ಇದೆ ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಈ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆಯಾದ್ರಿಂದ ಈ ವಿನರ್ಧಿ ಸಾಮದ ಗಾನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸಾಮೋ ವೃಣೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ತಚ್ಚ ಸಾಮ್ನಃ ಸಂಬಂಧಿ ಪಶುಭ್ಯೋ ಹಿತಂ ಪಶುಭ್ಯಂ. ಆ ಸಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಯಂತೆ, ಅದರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೂ ಹಿಡಿಯಿರ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಪಶುವ್ಯ ಸಾಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾದ ಸಾಮ ಪಶುವ್ಯ ಸಾಮ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನೇಹ ಅಗ್ನಿದೇವತ್ಯಂಚ ಉದ್ಗೀತಃ ಉದ್ಗಾನಂ. ಉದ್ಗಾನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ಗಾನ, ಅದು ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದ, ಅದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಉದ್ಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕಂತೆ. ಕಾಮನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ಗಾನ ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದ್ದು. ತದ್ ಅಹಂ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ವೃಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಆ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಉದ್ಗೀತ ಎರಡು. ಉದ್ಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಗಾನ ಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾನ ಕ್ರಿಯೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಉದ್ಗೀತ ಭಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಈ ಗಾನವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಯಜಮಾನು ಉದ್ಗಾಸವು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಮೂರು ಬಯಸುವಂತವನು ಯಜಮಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಉದ್ಗಾಸರಾಗ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಉದ್ಗಾಸವಿಗೆ ಹೊಂದಂತೆ. ಇತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಯಜಮಾನ ಉದ್ಗಾತ ಮನ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉದ್ಗಾಸವೋ ಯಜಮಾನೋ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತರಹ ಇದು ಧ್ವನಿ ನನಗೆ ಬೇಕೋ, ಈ ಸ್ವರ ನನಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಜಮಾನನೋ ಉದ್ಗಾಸವೋ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅನಿರುಕ್ತ ಅಮುಖ ಸಮಃ ಇತ್ಯವಿಶೇಷಿತ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಪ್ರಜಾಪತಿದೇವತ್ಯ ಸಹ ಗಾನ ವಿಶೇಷ. ಅನಿರುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇದು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಅನಿರುಕ್ತ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರಾಪ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ ಬರೋದು ನಿರುಕ್ತ, ಹಾಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದು ಅನಿರುಕ್ತ. ಬಿಡಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಂಟೋ ಅದು ನಿರುಕ್ತ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದು ನಿರುಕ್ತ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದು ನಿರುಕ್ತ. ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅನಿರುಕ್ತ. ಹೌದು ಹೌದು, ನೆಗೆಟಿವ್. ನಿರುಕ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲದ್ದು ಅನಿರುಕ್ತ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ್ದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ತದಹಂ ಏವಂ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಮೃಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಗಿತು. ಪದಾದೇವತ್ಯ ಗಾನ ವಿಶೇಷ. ಅನಿರುಕ್ತ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಅನಿರುಕ್ತನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಜೋರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಹುತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ನಿಯಮ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಿರುಕ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೋಮಸ್ಯ ಸೋಮದೇವತ್ಯ ಸಹ ಉದ್ಗೀತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಿರುಕ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋದು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಅಕ್ಷರಗಳು, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಸೋಮಂದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ. ಮೃದುಶ್ಲಕ್ಷಂಚ ಗಾನಂ ವಾಯೋಹ ವಾಯುದೇವತ್ಯಂ ತತ್. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೂ ಇದೆ, ಮೆಲೋಡಿಯಾಗೂ ಇದೆ, ಅದು ವಾಯುದು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಪಾಗೂ ಇದೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣಂದು ತುಂಬಾ ಮೆಲೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು. ನೀನ್ ಕೇಳಿದ ಬಾಲ್ಮುರಳಿದು ಇಷ್ಟನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ? ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತಾನಂ ಸಂತಾನಂ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರ? ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೋಮಸ್ಯ ಸೋಮದೇವತ್ಯ ಸಹ ಸಹ ಉದ್ಗೀತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸೋಮದೇವತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೋಮದೇವತೆ ಇದು ಭಾವವನ್ನು. ಇನ್ನು ಮೃದುಶ್ಲಕ್ಷಣ, ಮೆಲೋಡಿಯೂ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದು ವಾಯುದೇವತೆ ಇದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಮದೇವತೆಗೆ, ಮೃದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಯುವಿಗೆ. ಲಕ್ಷಣಂ ಬಲವಚ್ಚ ಪ್ರಯತ್ನಾಧಿಕ್ಯೋಪೇತಂ ಚ ಇಂದ್ರಸ್ಯ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಹೇಳೋದು, ಜೋರ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಇಂದ್ರನು. ಇಂದ್ರ ಬಲಿಷ್ಠಾಭಿಮಾನಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಇದು ಮೃದುವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾಟುವಾಗಿ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಕೇಳಿದ್ರ? ಗಾನ, ಅದು ಇಂದ್ರನ ಗಾನ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಂತೆ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಾನ ಅದು. ಕ್ರೌಂಚಂ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ನಿಧಾನ ಸಮಂ ನಿನಾದ ಸಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಭಾರತಪತ್ಯಂತದ್ದು. ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದು ಭಾರಿ ಜೋರ ಕಿಚ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಹೆಂಗಸ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕೀರ್ಲಾಗ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅದು ಕಿವಿಗೆ, ಇಂಪಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗಸ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಮ್ಮಸಿಡೋಕೆ ಬರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಂಗಸ, ಗಂಡಸದ್ದು ತುಂಬಾ ಮೆಲೋಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡಸದ್ದು ಕೇಳೋದು ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ಕಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೇನಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತಿದು ಒಂದಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಂತೆ. ಅಪಧ್ವಾಂತಂ, ಈ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಪಧ್ವಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಕಾಂಶ ಸ್ವರ ಸಮಂ ವರುಣಸ್ಯ ಏತದ್ ಗಾನಂ. ಒಡಕಲ್ ಕಂಚು ಪಾತ್ರೆ ಒಡಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರ್ತದೆ, ನೋಡಿದ್ರ? ಒಡದ ಪಾತ್ರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕೆರೆದ್ರೆ, ಗಾಳಿ ಕರ ಕರ ಕೆರೆದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಅದು ಆ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಧ್ವನಿ ವರುಣಂದು. ಆ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಗಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ತರಹ. ಅಬದ್ಧಾನು ತಾನ್ ಸರ್ವಾನಿ ಉಪಸೇವೇತ ಪ್ರಯುಂಜೀತ.
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬಹುದಂತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಾನ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ. ಆದರೆ ವಾರಣಂತೇವ ಏಕಂ ವರ್ಜಿಯೇತಿ, ಕಂಚುಪಾತ ಒಡಕಲ್ ಕಂಚುಪಾತಿ ಧ್ವನಿ ಅಂತೆ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಉದ್ಗಾಸನ ಕರೆಸಲೇಬಾರಂತೆ. ಯಾವ ಉದ್ಗಾಸರಿಗೆ ಕಂಠ ಒಡಕಲ್ ಕಂಚಿನಂತೆ ಇದೆಯೋ ಕಂಚುಪಾತ, ಅದು ವಾರಣ ಧ್ವನಿ. ವಾರಣ ಧ್ವನಿ ಯಜಮಾನ ಮೃತ್ಯು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಜಮಾನ ಮೃತ್ಯು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಾವು ಕಂಠ ಹೊಟ್ಬೇಕು. ಈ ಬಾಲಮೂಲಿ ಅಂತವ್ರು ಸಾಮವೇದಿಗೆ ಹೊಟ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಾಮಗಾನ ಕೇಳ ಕಷ್ಟಗಳ್ರಿ. ಇದು ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಳೋದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವೇಭ್ಯ ಗಾಯಾನಿ ತ್ಯಾಗಾಯೇ ಸುಧಾಂ ಪಿತೃಭ್ಯಃ ಆಶಾಂ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ತೃಣೋದಕಂ ಪಶುಭ್ಯಃ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಂ ಯಜಮಾನಾಯ ಅನ್ನಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಾಯಾನೀತಿ ಏತಾನಿ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯನ್ ಅಪ್ರಮತ್ತಸ್ತು ಬೀತ. देवेभ्यः आगायानि इति आगाये तथा पितृभ्यः आशां मनुष्येभ्यः तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानाय अन्नम् आत्मने आगायानि इति एतानि मनसा ध्यायन् अप्रमत्तः स्तुवीत. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯ ತೃಣೋದಕಮಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯ ತೃಣೋದಕಂ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹುಲ್ಲು? ಇಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಮುಂಚೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಸಾಮವೇದಿ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ದೇವೇಭ್ಯ ಅಮೃತತ್ವ ಆಗಾಯಾನಿ. ಆಗ ಆ ಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನೇ ದೇವತೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೇ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದ ಗಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವತೆಯೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತತ್ವ ತಂದ್ಕೊಡು. ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸ್ವಧಾ ಅನ್ನ ಇದು ತಂದ್ಕೊಡು. ಮನುಷ್ಯರ ಆಶೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸು, ಆಶಾಂ ಮನುಷ್ಯ. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಂ ಯಜಮಾನ, ಈ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತಂದ್ಕೊಡು, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋ. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನ ಕೊರತೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಫ್. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಹೌದಾ? ಅನ್ನ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇದೇನ್ ಬೇಕಾ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಇದು ಆಶೆ ಮನುಷ್ಯಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗನ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಾನ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನವಸುಸ್ತೋತ್ತೇಶ 12 ಪವಮಾನ, 3 ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 9 ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆತ್ಮಗೆ ಅನ್ನ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಿಂದು ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಅನ್ನ. ಅಮೃತತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯ ಆಗಾಯಾನಿ ಸಾಧಯಾನಿ, ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂತ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮುಗಿಬಾರ್ದು. ದೇವಲೋಕದ ಅಮೃತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಂತೆ, ದೇವಲೋಕದ ಅಮೃತ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಓಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅಮೃತ, ಎಷ್ಟು ಅಮೃತ ಪಾನ ಮಾಡುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಸುಧಾಂ ಪಿತೃಭ್ಯ ಗಾಯಾನಿ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಧಾಸ್ತು ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯೇ. ಸ್ವಧಾ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಧಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೀಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಬ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ. ಆಶಾಂ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯ ಆಶಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಮಿತ್ಯೇತಿತು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಯಿಸಿದ್ದನ್ನ, ಏನೇನು ನಂಗೆ ಟಿವಿ ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ನಂಗೊಂದು ಬಂಗಲೆ ಬೇಕು, ನಂಗೊಂದು ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ಬೇಕು, ಏನೇ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಜಮಾನ ಏನೇನು ಬಯಸ್ತಾನೋ, ಮನುಷ್ಯರು ಏನೇನು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಉದ್ಗಾಸರು ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಗಾಸರು ಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ,
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಗಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಗಾನ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಉದ್ಗಾತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಗಾನ ಮಾಡು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡುದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಂದು ಋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಫಲ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಯಜಮಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವರು ಸುವರ್ಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಸ್ತಂಬರು ಸುವರ್ಣ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಂಗಾರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇಂಚಿಂತ ಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಗಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಉದುರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನಾಗಿದ್ದು ಆ ಉದ್ಗಾಸರು ಗಾನ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷನೇ ಕ್ಷಮಂಗ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ, ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಗ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ನೀರು ಹಿಂಡಿ ಬೂಸ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಹಿಂಡಿ ಬೂಸ ಹುಲ್ಲು ನೀರು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಶುಗಳಂತೂ ಗುಡ್ಡೋರಿಗೆ ಡಮಡಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಳ ಪಳ ಹೊಳಿತೀನಿ. ಹಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯಜಮಾನಾಯ ಅನ್ನ ಯಜಮಾನಾಯ ಅದು ಕಾಮ. ಅನ್ನಮಾತ್ಮನೇ ಮಹ್ಯಂ ಆಗಾಯಾನಿ ಚೇತಾನಿ ಮನಸಾಧ್ಯಾಯಂ ಚಿಂತೆಯನ್ನೇ ಅಪ್ರಮತ್ತ ಸ್ವರ ಊಷ್ಮ ವ್ಯಂಜನಾದಿಭ್ಯ ಸ್ತುವೀತ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಯಜಮಾನಿಗೆ ಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಯಜಮಾನ ನಾ ಕಮಾರೋಹ ಸಹ ಯಜಮಾನೇನ ಸೂರ್ಯಂ ಗಚ್ಚತಾ ಪರಮೇಂ ವ್ಯೋಮನ್. ನಾಕಂ ಆರೋಹ ಸಹ ಯಜಮಾನ್. ಆ ಪಶು ಹತ್ರ, ಏ ಹಶುವೇ ಯಜಮಾನ್ ನೋಡ, ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಯಜಮಾನ ಯಾವ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆ ಆಡಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಹ ಯಜಮಾನೇನ ನಾಕಮಾರೋಹ ಶ್ರುತಿ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಆಡಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಇಂಥ ಏನ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಡು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನ. ನಾ ಕಮಾರೋಹ ಸಹ ಯಜಮಾನೇನ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕ ಯಜಮಾನಾಯ. ಆತ್ಮನೇ ಅನ್ನ, ತನಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನ. ತಲೆಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಯಜ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಪ್ರಮತ್ತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಪ್ರಮತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚು, ಆ ಇ ಊರು ಲು ಎ ಓ ಐ ಔ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ವ್ಯಂಜನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಮಾವರೆಗೆ ಕಾಕ ಗಂಗ ಚ ಛ ಜ ಝ ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜ ಸ್ವರ ಇದೆ. ಊಷ್ಮ, ಅದು ಊಷ್ಮ. ಆ ಊಷ್ಮಗಳು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಊಷ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಾಗಲಿ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಪ್ರಮತ್ತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇಂಪಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಗಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸೋಮಯಾಗ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಸೂಪರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋಮಯಾಗ, ಅವ್ರ ಗಾನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಒಂದು 25 ಜನ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಗಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾನ, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿಗಳ ಅವ್ರ ದತ್ತಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಂದು ಏನು ಇಷ್ಟ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಗಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಏನೋ ಯಾರೋ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು 25 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಆ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನ್ ಗಾನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಸೂಪರ್ ಗಾನ ಮಾಡ್ದ. ಹಂಗ ಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಸ್ವರ ಉಷ್ಣ ವ್ಯಂಜನಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಂದಾಗಿ ದೇವತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದೇವತೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ವದಾನಕ್ಕೆ ಶರ್ವದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವಗೆ ಶಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಶಾಶ ಸಹಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಕೃತಿಗೆ ಶಕೃತ ಬಿಟ್ರೆ ಸಕೃತನೇ ಒಂದ್ಸಲ, ಶಕೃತ ಶಗಣಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಗಣಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಸಕತ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಶಕತ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಾಳೆ ಹೇಳ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ.
ओम आप्यायन्तममाङ्गानिलाक्राणिष्टिस्वतमथोबलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मामां ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनिर्दयो विदस्कर्माः देवी सन्तो ओम शांति शान्ति शान्तिः